உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் சின்ன திரையின் சிங்க பெண்கள் மாலை 7 முதல் 8 மணி வரை காணத் தவறாதீர்கள். வங்கதேச விவகாரம் தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கமளித்து வரக்கூடிய நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there ஆகிய நாடுகளின் உறவு மிக நல்ல நிலையில் இருக்கிறது. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation 2024 ஜனவரி மாதம் நடந்த தேர்தலுக்கு பிறகு வங்கதேசத்தில் பிரிவினைவாதம் வளர்ந்து பிரச்சனைகள் அதிகமாகி வந்தன. including attacks on public buildings and infrastructure as well as traffic. அங்கே வன்முறை அதிகரித்து அரசு கட்டிடங்கள், பொதுத்துறை சொத்துக்களை சேதப்படுத்தும் வகையில் மக்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர் and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. இந்தியா வங்கதேச அரசை மக்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த வன்முறையை குறைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டது. மேலும் பல்வேறு கட்சிகளோடும் இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த வன்முறைகள் எல்லாம் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பதவி விலக வேண்டும் என்று ஒரு புள்ளியை மையப்படுத்தியே இருந்தது. Overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. பல்வேறு தனிப்பட்ட நபர்களுடைய சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. குறிப்பாக சிறுபான்மையின மக்கள் அவர்களின் வணிக இடங்களும் கோவில்களும் சேதப்படுத்தப்பட்டன. Leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. வெளியேறுவது என்ற முடிவெடுத்த வங்கதேசத்தின் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு ஒப்புதல் கேட்டார். கடைசி நேரத்தில் கேட்டார். அது ஒப்புதல் தரப்பட்டது. Waqaruzzzaman addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community through our diplomatic missions. அவர்கள் புதிய அரசு அமைப்பது பற்றியும் ராணுவ ஆட்சி அமைப்பது பற்றியும் பேசினார். About 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to the வங்கதேசத்தில் படித்து வரும் இந்திய மாணவர்கள் சுமார் 9,000 பேர் இருக்கிறார்கள். இவர்களே பெரும்பாலானோர் ஏற்கனவே இந்தியா திரும்பிவிட்டனர். With regard to the status of minorities, there are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. அங்கே சிறுபான்மையின மக்களாகிய இந்துக்களுக்கு ஏற்படும் துன்பங்களுக்காக நாங்கள் வருத்தப்படுகிறோம். தற்போது அது சற்று குறைந்திருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்கின்றன. We have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் டாக்காவில் உள்ள அதிகாரிகளோடு நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறோம். on which
நிலைமை என்ன என்பதை விசாரித்து வருகிறோம். இதுதான் தற்போதைய நிலைமை. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't create positive. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. Shri Anil, nothing is going on record. வங்கதேச விவகாரம் தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்து வரக்கூடிய காட்சிகளை நாம் நேரலையில் பார்த்து வருகிறோம். குறிப்பாக வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என்ற ஒற்றை கோரிக்கையை வலியுறுத்தியே போராட்டம் வங்கதேசத்தில் தீவிரம் அடைந்தது என்று குறிப்பிட்டார். அது மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் தனிநபர்களுடைய சொத்துக்கள் மற்றும் கோவில்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவது மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார். ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி ஊரடங்கு உத்தரவு இருந்தும் அதனை மீறி போராட்டக்காரர்கள் தலைநகர் டாக்காவில் ஒன்று கூடினர். பாதுகாப்பு படையினருடன் ஷேக் ஹசீனா நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து அவர் தன்னுடைய பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் என்று குறிப்பிட்டார். மிகவும் குறைவான காலகட்டத்தில் ஷார்ட் நோட்டீஸ் பீரியட் இந்தியா வருவதற்கு அவர் இந்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்ததாக மத்திய வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மாநிலங்களவையில் பேசுகையில் குறிப்பிட்டார். இந்திய அரசு அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்றதை தொடர்ந்து அவர் இந்தியா வந்தார் என்று தெரிவித்தார். வங்கதேசத்தில் இடைக்கால அரசு அமைய இருப்பதாக அந்நாட்டு ராணுவ தலைமை தளபதி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வங்கதேசத்தில் உள்ள இந்திய சமூகத்தினருடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். வங்கதேசத்தில் சுமார் 19,000 இந்தியர்கள் வசிப்பதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த தகவலை அவர் மாநிலங்களவையில் உரையாற்றுகையில் தெரிவித்தார். உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் சின்ன திரையின் சிங்கப்பெண்கள் மாலை 7 முதல் 8 மணி வரை காணத் தவறாதீர்கள்.